صفحہ نمبر 138۔ پولس رسول ان ارباب اختیار سے بڑے پرزور اور پراعتماد انداز سے مخاطب ہوئے کہ انہوں نے اپنے شریعت کے مطابق ایک فریسی کے طور پر بڑی کڑی زندگی گزاری ہے۔ ان پر یہ مقدمہ مردوں کے زندہ ہونے کے اعتقاد کی وجہ سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ مسیحیوں کو شدت سے ستاتے تھے، لیکن جب دمشق کی راہ میں وہ اس بات سے قائل ہو گئے کہ ان کا ایمان سچا ہے تو وہ ان میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج میں یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ چھوٹے اور بڑے کے سامنے گواہی دوں کہ جو کچھ نبیوں اور بزرگ موسیٰ نے کہا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا، کہ ضرور ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے اور مردوں میں سے زندہ ہونے والا پہلا شخص ہو، وہی تمام لوگوں اور غیر اقوام پر نور کی گواہی دے گا۔ اچانک فیسیتس اس عجیب آدمی کو بادشاہ کے سامنے لانے سے پریشان ہو جاتا ہے اور بلند آواز میں مداخلت کرتا ہے، اے پولس، تو پاگل ہو گیا ہے اور بہت علم تجھے سچائی سے دور لے جا رہا ہے۔ لیکن پولس رسول براہ راست بادشاہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے کسی سے مخفی نہیں اور نہ ہی کسی کونے خطرے میں ہوا تھا۔ اور پھر بادشاہ اگرپا سے نظریں ملا کر پولس رسول نے یہ تقاضا کیا، اے بادشاہ اگرپا، کیا آپ نبیوں کو مانتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ مانتے ہیں۔ اگرپا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے تھوڑی سی نصیحت کر کے مسیحی کر لینا چاہتے ہو؟ پولس نے کہا، بے شک، نہ صرف اگرپا بادشاہ بلکہ وہ سب جو میری بات سن رہے ہیں۔ میری دعا ہے اب یا بعد میں میری طرح ہو جائیں، مگر بغیر ان ہتھکڑیوں کے۔ اس مقدمے کی شنوائی کے بعد اگرپا بادشاہ نے فسیتس سے کہا کہ پولس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ سزا یا قید کا مستحق ہو۔ اگرپا نے کہا، حقیقتاً وہ آزاد ہو سکتا تھا اگر اس نے قیصر کے سامنے اپیل نہ کی ہوتی، لیکن اب اسے قیصر اور روم جانا پڑے گا۔ سمندر سے روانگی کا بندوبست کیا گیا۔ پولس رسول کو رومی سپہ سالار جولیس کے ہمراہ بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ اغلب یہ کہ قید میں مویت کی وجہ سے جولیس اور پولس رسول میں دوستانہ ہو گیا تھا۔ مقدس لوکا بھی تسالونیکی معزز کی حیثیت سے پولس رسول کے ساتھ گئے۔ جولیس پولس کو قیدی کم اپنا دوست زیادہ مانتا تھا۔ یہ بات اس امر سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب جہاز صدون بندرگاہ پر رکا تو جولیس نے انہیں وہاں اپنے مسیحی دوستوں کو ملنے کی اجازت دی۔ ہوا تند تھی اور انہیں اس کے مخالف سمت میں جانے کے لیے کیپرس کے اوپر سے ہو کر مائرا کی بندرگاہ میں لنگر ڈالنا پڑا، جو جنوب مغربی ایشیائی کوچک میں تھا۔ اسی مقام پر جولیس نے سب لوگوں کو اسکندریہ کے جہاز میں جو اٹلی کے لیے غلہ لیے جا رہا تھا منتقل کیا۔ یہ جہاز مشہور انتظامی کے بیڑے میں سے ایک تھا جو نہ صرف مسافروں کو بلکہ مصنوعات جیسے برتن اور دھات کا سامان اطالیہ یعنی اٹلی سے مصر لے جاتا تھا، اور وہاں یہ اس سامان کے بدلے غلہ اور دوسرے مسافروں کو واپس اٹلی لاتا تھا۔ اٹلی سے مصر پہنچنے میں 2 ہفتے لگتے تھے۔ واپسی کے سفر میں غلہ سے بھرا ہوا یہ جہاز باد مخالف جا رہا تھا، اس لیے اسے چلانے کے لیے بڑی ہوشمندی کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ایک تجربے کار کپتان اور عملے کی ضرورت تھی۔ پولس رسول اور دوسرے قیدیوں کو ان ہواؤں کی وجہ سے ساحل سمندر پر طویل عرصے تک انتظار کرنا پڑا تاکہ کوئی رستہ نکلے۔ کپتان نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو کریتے کی اوڑ میں محفوظ رستے سے نکال لیے جائے، یوں انہیں شمال مغربی پناہ مل جائے گی اور ان کا وقت بھی بچ جائے گا۔ جبکہ وہ کریتے کی خلیج میں پہنچے جسے فیئر ہیون یعنی عمدہ مقام کہا جاتا تھا۔ پولس رسول جنہوں نے اپنا بچپن ترسس میں سمندر کے کنارے گزارا تھا، جنہوں نے کئی سمندری سفر کیے تھے جن میں وہ 3 طوفانوں سے بچ نکلے تھے، نے جہاز کے عملے کو سمجھایا کہ چونکہ سمندر میں سفر کا وقت جا چکا ہے اس لیے ان کا سفر جاری رکھنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ در حقیقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خیال میں اس سفر میں نہ صرف سامان بلکہ جہاز اور جانوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا، مگر کپتان اور جہاز کے مالکوں نے ہر صورت میں سفر کا تہیہ کر لیا تھا۔ فیئر ہیون
की बंदरगाह मौसम सरमा में रुकने के लिए मुनासिब ना थी। वो एक और क्रीते की बंदरगाह फोनिक्स, जो वहां से कुछ 40 मील दूर था, जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि जाड़ा वहां काटें। जो ही वो साहिल के किनारे किनारे रवाना हुए, उन्हें हवा मुवाफिक मिली तो वो समझे कि उन्होंने सही फैसला किया है। लेकिन बहुत जल्द उन्हें खुश्की से तुंद हवा का सामना करना पड़ा और जहाज हवा के तुंद थपेड़ों में फंस गया। अब कप्तान और अमला कुछ नहीं कर सकता था, मासवाए इसके कि जहाज को हवा के रहमो करम पर छोड़ दें। यूं जहाज साहिल से दूर समंदर में चला गया। अब हंगामी हालत से निपटना जरूरी हो गया। अमले ने रस्सों को कश्ती के अगले हिस्से और दुम्बाला को उनसे बांध दिया और उनसे कश्ती को खींचा और मजबूती से अर्शे से बांध दिया ताकि जहाज बह ना जाए। इसके बाद एक और मसला हो गया। हवा और लहरें जहाज को बहरे रोम के कब्रिस्तान की तरफ धकेल रही थीं। ये सुरतस का गरकाब रेतला किनारा था, जो ट्रिपली का पाशीदा रेतला किनारा था, जहां से कोई जहाज बच ना सकता था। मल्लाहों ने बादबानों से जोर आजमाई कम कर दी ताकि जहाज ज्यादा हरकत ना करे, और जहाज को हल्का करने के लिए उन्होंने सारा गल्ला फेंक दिया। और अगले दिन उन्होंने जहाज का सारा सामान और फर्नीचर भी फेंक दिया। दिन रात लहरें इस जहाज से टकराती रहीं और उसके अरशे को कमजोर करती गईं। जहाज पर सब मुसाफिर भीग गए थे और बीमार हो गए थे, और वो इतने बीमार हो गए कि उन्हें मौत नजर आने लगी। मौसम इंतहाई सर्द था। कई दिनों तक ना तो सूरज नजर आया और ना ही तारे। मोदस लुका, जो एक और मुसाफिर थे, लिखते हैं, ये कोई छोटा तूफान ना था। जिंदगी की उम्मीद जाती रही थी। भीगे हुए, खौफजदा, सर्दी के मारे और भूख से निढाल वो पौलुस रसूल की तरफ मुतवज्जा होते हैं। सफा नंबर 140। पहली सदी के समुद्री तूफान कम सामान लेकर सफर नहीं करते थे। वो अच्छा कप्तान तलाश करते, सफर के लिए मुआहदा करते, बहुत सारी खुराक लेते और अरशे पर अपना खैमा लगा देते। पहली सदी में बहरे रोम में मौसम गर्मा में सफर करना काबिल एतमाद और महफूज था, मगर ये ना तो आसान और ना ही आरामदेह होता। किसी के पास कम सामान ना होता। मिस्र की बंदरगाह, सिकंदरिया और इटली की बंदरगाहों के दरमियान बहुत बड़े जहाज गल्ला लेकर बाकायदा आते जाते रहते थे, और यूं वो शहनशाह की हजारों पर मुश्तमिल रियाया को खुराक पहुंचाते रहते थे। उनके अलावा और हजारों छोटे छोटे जहाज दूसरी बंदरगाहों में काम में जुटे रहते थे, जबकि शाही बहरी फौज के जहाज, जिनमें पतवारों की 4 कतारें होती, समंदर में हिफ्ज़े मातकद्दुम में घूमते रहते ताकि बहरी कज़ाकों का फौरी तदारुक कर सकें। जब रोमी जर्नेल पाम्पे ने मशरकी रोम के यहूदिया और गलील को रोमी हुकूमत में शामिल किया, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने कज़ाकों की लानत से छुड़ाया। अगरचे यहूदिया ने उसको ना सराहा, लेकिन उससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि समुद्री सफर सस्ता, तेज और मकबूल हो गया। लेकिन ये आरामदेह नहीं था। हकीकत तो ये थी कि जहाज मालबरदार थे, मगर मुसाफिरों के लिए ना थे। इनमें चंद कमरे सिर्फ अमीरों और मौजूजीन के लिए थे। इसके अलावा हर कोई अरशे पर अपना खैमा लगाता था। बाज़ औक़ात तो सैकड़ों लोग होते थे। जब पौलुस रसूल या कोई और एजिन, एड्रियाटिक या मशरकी रोम से दूसरी तरफ सफ़र करता, तो उन्हें पहला काम ये करना पड़ता कि उन्हें खैमा, बिस्तर, गद्दे, अशिया हाजित और 1-2 हफ्ते का नान नफका साथ लेना पड़ता। ये सामान या तो उन्हें बंदरगाह के जाने वाले डॉकयार्ड पर रखना पड़ता, या फिर उन्हें किसी दोस्त के घर रखना पड़ता जो बंदरगाह से कहीं करीब रहता हो। दूसरी बात जो मुसाफिर को करनी पड़ती वो ये थी कि वो कप्तान या उसके मालिक से उस मकाम पर जहां वो जा रहा था एक मुआहदा करना पड़ता, जो एक माली मुआहदा होता, और जब जाने का वक्त करीब होता तो उससे जहाज पर चढ़ा लिया जाता। उन्हें अरशे पर एक जगह दी जाती जहां वो रात को अपना खैमा गाड़ लेता। ये खैमा मुसाफिरों को बारिश और समुद्री लहरों की बौछार से बचाता, और अगर हवा तुंद होती तो तमाम मुसाफिर भीगने की तवक्का करते।
روانگی کے اوقات بھی مختلف تبدیلیوں سے مشروط ہوتے۔ لائنن کیسن اپنی دلچسپ تحریر قدیم دنیا کے سفر میں بعض کی فہرست دیتے ہیں۔ نہ صرف ہوائیں اور موسم ہی درست ہوتا بلکہ باقی نشانات بھی درست ہونے چاہیے تھے۔ مثلاً توہم پرستانہ خواب، جس میں خواب دیکھنے والا گرلا پانی دیکھتا یا گھر کی چابی پاتا یا پتوار دیکھتا تو سفر میں تعطل ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی عرشے پر چڑھنے سے پہلے بکری دیکھ لیتا تو برا سمجھ لیا جاتا۔ کالی بکری بری فال ہوتی، جنگلی سور تو اور بھی کریا ہوتے، اور اسی طرح بیل بھی۔ صفحہ نمبر 141۔ خواب میں بیل کا ٹکرانا تو جہاز کی لازمی تباہی سمجھا جاتا۔ کچھ دن بھی منحوس سمجھے جاتے، جیسے مثال کے طور پر جمعے کا دن یا بعد کی نسلوں میں 13 کا ہنسا۔ وہ کپتان پاگل سمجھا جاتا جو 24 اگست یا 5 اکتوبر کو جہاز کے سفر کا آغاز کرتا۔ جب یہ تمام خطرات سے بچت ہو جاتی تو جہاز سفر شروع کرتا۔ وہ جنوب کا رخ کرتا جبکہ شمالی ہوائیں اس کا ساتھ دیتی۔ یوں وہ نیپل سے ایتھنیا اور پھر اسکندریہ کو جاتے۔ یہ سفر کوئی 10 دن یا کم کا ہوتا۔ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا۔ مسافر حضرات عرشے پر اپنا کھانا خود تیار کرتے۔ اچھے موسم میں خیمے اتار دیے جاتے اور جو پڑھ سکتے تھے وہ کتابیں پڑھنے لگتے۔ اوراق والی کتابیں تو پہلی صدی عیسوی میں متعارف ہوں، جو ایک ہی ہاتھ میں پکڑی جا سکتی تھیں۔ وہ تماروں کے پکڑنے سے آسان ہوتا۔ جوا کھیلنا اور شراب نوشی ایک پسندیدہ وقت گزاری تھی۔ آپ جہاز کے عملے کو جہاز چلاتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے۔ وہ بڑے بڑے 4 کونوں والے بادبان اور چھوٹے بادبان اور مقابلتاً چھوٹی ڈمڈیاں بڑے بڑے چپوؤں کو کنٹرول کرتی تھیں۔ یہ مال بردار جہاز ہجوم میں بہت بڑا ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک جہاز جس کا نام آئسس تھا، برے موسم کی وجہ سے اپنے سفر سے ہٹ گیا اور پیرس میں جو ایتھنیا کی بندرگاہ تھی رک گیا، جہاں اس کی سمتیں ریکارڈ کی گئیں۔ یہ جہاز 180 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا تھا۔ وہ عرشے سے پیندے تک 44 فٹ ناپا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنا غلہ تھا کہ ایتھنیا کے رہنے والے اسے 1 سال تک کھا سکتے تھے۔ وہ تقریباً 1000 ٹن لیے تھا۔ ریکارڈ کے مطابق یہ کوئی 1000 مسافر لے کر جا سکتا تھا۔ جب یہ جہاز اپنی منزل مقصود تک پہنچا تو بہت ساری کھینچنے والی کشتیاں آ جاتی اور اس جہاز کو ڈاک یعنی گودی تک لے جاتی۔ جب اترنے کے تختے گرا دیے جاتے اور مسافر اپنا سامان لے کر اتر جاتے تو مزدور جہاز پر چڑھ کر غلہ اتارنے لگتے۔ زمانہ مسیحت کے آغاز میں جو پرسکون زمانہ آیا، حکومت نے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کو برقرار رکھا اور یہی انجیل کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہوا۔ جیسے ہی حکومت کے مغربی علاقے میں 5ویں صدی میں رومی کنٹرول کم ہوا تو سمندری سکون جاتا رہا اور بحری قزاق پھر سے لوٹ آئے اور بحری ٹیکنالوجی بھی اثر کھو بیٹھی جیسا کہ وہ تھی۔ کیسن تحریر کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ 19ویں صدی تک جاری رہا، جب تک کہ یورپی جہاز بنانے والے مال بردار جہاز بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کو جو بھی کچھ انہوں نے کھویا تھا پانے میں 14 صدیاں لگ گئیں۔ جب وہ کریتے سے چلے ہی تھے تو انہوں نے یہ حالات پہلے ہی دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے جہاز اور سامان کے نقصان کی پیشن گوئی پہلے ہی کرتی تھی۔ وہ حیران تھے کہ انہوں نے اب کیا دیکھا ہے۔ پولس رسول نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ رکھو، سوائے جہاز کے کسی کا جانی نقصان نہ ہوگا۔ انہیں اس بات کا اعتقاد تھا۔ انہوں نے بدقسمت جہاز کے مسافر سے کہا، رات کو ایک فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور انہیں کہا، صفحہ نمبر 142، کہ وہ یعنی پولس قیصر کے سامنے جائے گا اور خدا اس کی بدولت باقی مسافروں کی زندگی بچائے گا۔ کوئی 2 ہفتے ہواؤں کے تھپیڑوں کی وجہ سے وہ سمندر میں بھٹکتے پھرے تھے اور لہر کے ہر تھپیڑے سے سمجھتے تھے کہ خاتمہ قریب ہے، لیکن جہاز محفوظ رہا۔ ہوا کا رخ بدلتا رہا اور وہ سیٹرس کے ریتیلے ساحل پر چڑھنے سے بچ گئے۔ اب تک وہ بحر روم کے کہیں وسط میں تھے، شاید سسلی یا مالٹا کے قریب۔ پھر ایک دن عملہ ساحل کی بات کرنے لگا۔ شاید وہ آوازوں یا خوشبو سے جاننے لگے کہ وہ کسی ساحل کے قریب آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے سائرن بند کر دیے
और उनकी उम्मीदें बढ़ाईं। गहराई कोई 20 पुरसा थी, यानी कोई 120 फीट, फिर गहराई 15 पुरसा, और वो जरूर खुश्की के करीब थे, लेकिन जमीन के दिखाई देने में सलामती नहीं थी। इसमें तो ज्यादा खतरा हो सकता था। जहाज जो खुश्की की तरफ आ जाते थे उनके लिए जिंदगी से ज्यादा मौत होती थी, क्योंकि इस खुश्की में बड़ी नोकीली चट्टानें पोशीदा होती और बुलंद लहरों के थपेड़ों से जहाज उनसे टकरा जाता, या फिर घोंगे और रेत के टीलों में जहाज फंस जाता और टुकड़े टुकड़े होकर तबाह हो जाता, और खुश्की अभी कोई 1 मील दूर होती। अमला जानता था कि उनकी जानों को खतरा है और उनमें कुछ जहाज़ों की हिफाजती कश्ती में निकल जाना चाहते थे, मगर पौलुस रसूल ने जूलियस सिपासालार और उसके साथियों से कहा कि कश्ती के रस्से काट डालो ताकि वो फरार ना हो सके। सुबह होने से पहले पौलुस रसूल ने मुसाफिरों और अमले से फिर खिताब किया और उन्हें कुछ खा लेने को कहा, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए उन्हें कुव्वत दरकार होगी। मुकद्दस लूका लिखते हैं, जब उन्होंने कहा तो रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र अदा किया, रोटी तोड़ी और खाने लगे। जब उन्होंने बेहतर महसूस किया तो बाकी सामान भी समंदर में फेंकने लगे, यहाँ तक कि गंदुम भी समंदर में फेंक दी। लंगरों को भी काट डाला और बादबानों को खोल दिया ताकि समंदर तक पहुंच जाए। जैसा कि तवक्को की जा रही थी, अरशे की लकड़ी टूटने लगी और जहाज रेत में धंस गया। अमला और मुसाफिर बेबस थे। जहाज नागुफ्ता हालत में था और हर लहर उसको तोड़ने पर तुली थी। चट्टानों में वो सब हो गया जो समंदर में हफ्तों में नहीं होता था। जहाज टूटता जा रहा था। रोमी सिपाहियों ने इस ख्याल से कि कहीं कैदी भाग ना जाएं, उन्हें मार डालने का फैसला किया, मगर जूलियस ने ऐसा करने से उन्हें रोका और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं वो तैर कर किनारे पर चले जाएं और बाकी तख्तों के सहारे किनारे पर जाएं। उनमें से हर एक ने ऐसा ही किया जैसा कि पौलुस ने कहा था। तमाम जिंदा बच निकले और माल्टा के जजीरे के साहिल पर आ खड़े हुए। वहां के मकामी लोगों ने उनका दोस्ताना इस्तकबाल किया, उनके लिए आग जलाई ताकि समंदर के भीगे हुए कपड़ों को, जिन्हें वो कई दिन से पहने थे, सुखा लें। वहां एक और छोटा सा हादसा हुआ जिसने पौलुस रसूल के सफर को और नुमाया बना दिया। आग के जलाने में मदद करने के लिए पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठा उठाकर आग में डाला। उन्होंने गलती से उसमें एक सांप भी उठा लिया। आग की गर्मी पाकर वो गट्ठे से निकलकर पौलुस रसूल के हाथ पर चिमट गया। सफा नंबर 143। जब माल्टा के लोगों ने यह देखा तो वो समझे कि अब पौलुस रसूल मरे, इसलिए कि सांप जहरीला था। यह सांप बिल्कुल वैसा ही था जिसे क्लियोपैट्रा के मरने के लिए डसवाया था। मकामी लोग सोचने लगे कि वाकई ये आदमी कातिल है। अगरचे वो समंदर से तो बच गया, मगर खुदा की अदालत उसे नहीं छोड़ा। सांप ने जब पौलुस रसूल को काटा तो उन्होंने उसे आग में झटक दिया। मकामी लोग इंतजार करने लगे कि वो अभी सूझ जाएंगे और मरकर गिर जाएंगे। मुकद्दस लूका ने तसनीफ किया कि ऐसा नहीं हुआ, और जब वो काफी देर तक इंतजार करते रहे और देखा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी राय बदल दी और उन्हें देवता समझने लगे। उन 3 महीनों में जब पौलुस रसूल और दूसरे माल्टा में टिके रहे तो पौलुस रसूल ने चीफ मजिस्ट्रेट पेबलियस के वालिद के लिए दुआ की, और जब दूसरे माल्टा के लोगों ने यह सुना तो वो अपने मरीजों को रसूल के पास लाए और वो भी शिफा पा गए। रिवायात बताती हैं कि पेबलिस, जिसका जिक्र अमाल के 28वें बाब की 7 और 8 आयात में है, उसे पौलुस रसूल ने मसा किया था, जो बाद अज़ां माल्टा के पहले बिशप बने। आखिरकार हवाएं मवाफकत में चलने लगी और पौलुस रसूल और बाकी लोग उस जहाज पर बैठकर जो मौसम सरमा में उस जजीरे पर रुका था, माल्टा के दोस्तों ने सफर के लिए जो कुछ दरकार था उन्हें अफराद से दिया और बहुत सारे तहाइफ भी दिए। वो चलते हुए सिसिली में सरहकोस आए। वहां से रेगिम बरास्ता आबनाए मैसनिया से होते हुए, यानी होमर के मुताबिक वो खौफनाक चट्टानों सल्ला और क्रेबिडस के गर्दबादों के लिए जाना जाता है। सल्ला और क्रेबिडस दोनों जहाजों के लिए खतरा थे। ये आबनाए मेसनिया में है, जिनके किनारे सिसिली किनारे पर मिले हुए थे। हरकुलिस की कहानियों में वर्जिल ने इसका जिक्र किया है। सल्ला सिसिली के साहिल पर एक बहुत बड़ी नोकीली चट्टान है
जिसे समुद्री बला का नाम दिया जाता है। जो इससे टकरा जाते हैं उसे बदकिस्मत जहाज की आखिरी आरामगाह के लिए खतरे की घंटी समझा जाता है। क्रेबिडस एक और बला का नाम है। जो जहाज उसके करीब जाता है उसे गर्दबाद फौरन खत्म कर देता। रोमी शायर होरस ने उन्हीं से एक इस्तिलाह उनके लिए बनाई जो एक गलती के बाद दूसरी गलती कर बैठते हैं, और यूं वो रोम पहुंच गए। जब पौलुस रसूल रोम पहुंचे तो मसीही मीलों दूर से उनकी मुलाकात को आए और उससे उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। पौलुस रसूल यहाँ रहने लगे और शहनशाह नीरो के सामने अपनी अपील की सुनवाई का इंतजार करने लगे। मुक़द्दस लूका की तसनीफ ही पौलुस रसूल की जिंदगी पर एक हमअसर से ऐसी सवाना हयात है जिसका इख्तिताम इतना खुशगवार नहीं। हकीकत तो यह है कि उनका इख्तिताम तो है ही नहीं। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि पौलुस रसूल अपनी अपील की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे और फिर ये किताब ख़त्म हो जाती है। रसूलों के अमाल शायद कभी ख़त्म हुए ही नहीं, ये अचानक ही 28वें बाब पर रुक जाते हैं। यूं वो ये काम उन मुसन्निफीन को दे गए।